जय सरदार जय पाटीदार मित्रों। आज बात करवी छे भारतीय जनता पार्टी मोटा गजाना नेता पुरुषोत्तमभाई रूपाला विषे के क्षत्रिय समाजनी साथे साथे पाटीदार समाज अने अन्य समाजो पण पुरुषोत्तमभाई रूपालानो विरोध शा माटे करे छे? एनुं कारण शुं छे? एनुं मात्र ने मात्र एक ज कारण छे, आने कायमी माटे कोई समाजनुं के कोई प्रजानुं हित नथी कर्युं, मात्र ने मात्र सत्तानी सापलूसी करी छे ने भारतीय जनता पार्टीना होका भर्या छे। एथी विशेष काई नथी कर्युं। हारू बोलता आवडे, स्टेज मळे એટલે હું બોલવું એનું પણ ભાન નથી। હારું બોલવું મહત્વનું નથી, હાસુ બોલવું એ મહત્વનું છે। पर मित्रों आ क्यारे हासु बोयला नथी। क्षत्रिय समाज आज रोडे आव्यो छे, एनी माताओं ने बहनों आज रोड उपर एनो विरोध करे छे अने विरोध मात्र एटलो छे के एनी बहन दीकरी उपर जे टिप्पणी करी एना विरोधमां ए लोकोनी मांग एवी छे के पुरुषोत्तमभाई रूपाला पोतानुं जे उमेदवारी छे ए पासी खेंचे अने राजकोटथी चूंटणी न लड़े, एथी विशेष कोई एनी मागणी नथी। हूँ एम कहूं छुं कि पुरुषोत्तमभाई रूपाला कदाच राजकोटथी चूंटणी न लड़े अने उनको हमूरी चूंटणी न लड़े तो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में कई अगवड़ सगवड़ थाय, पाकिस्तान वाळा कोई आपणी माथे हुमलो करी जाए, कोई चाइना वाळा आपणी बॉर्डर दबावी दे एवुं बने तो आपणे पुरुषोत्तमभाई रूपालाने लड़ाववा पड़े कि भाई एनाथी राष्ट्रने खूब नुकसान थाय एम छे। एवुं तो कांई छे नहीं। आ पुरुषोत्तमभाई रूपाला जेवा भाजप पासे घरे घरे छे, वेते वेते एवा तो छे, एने लड़ावो। पण मित्रों नहीं, अहंकार में आवी अत्याचार अने अन्याय करवा माटे आ लोको कायमीन माटे व्यस्त छे। घणा लोकोए मने एवी पण पोस्ट करी के पुरुषोत्तमभाई रूपाला विरोध में तमे पोस्ट शा माटे मूको छो? आपणा पाटीदार समाजना छे। हूँ पण स्वीकारू छुं आपणा पाटीदार समाजना छे। आपणे पण गौरव थाय कई सारुं काम कर्युं होय तो। कोई पण बहन दीकरी विषे एवुं बोले, कोई पण समाज ना होय, आ तो पाटीदार समाज कोई पण समाज ने एवो कोने अधिकार छे के कोई पण बहन दीकरी विषे खराब टिप्पणी करवी? हमणा काजलबेन हिंदुस्तानी आपणे पाटीदार समाजनी बहन दीकरी उपर टिप्पणी करी हती त्यारे पुरुषोत्तमभाई रूपाला क्यां गया था? सत्तामां बेठा था। 44 धारासभ्य बेठा होय, 6 सांसदो बेठा होय, मुख्यमंत्री पण आपड़ा होय अने घरमांथी काढीने मारा पाटीदारनी बहन दीकरीओ पर लाकड़ीओ वेरसी छे। याद छे 2015 ની અંદર आ समाज आंदोलन लड़ाई लड़तो तो, कोई आतंकवादी नहोतो। पोताना भविष्य माटे, पोताना दीकरी दीकराओना भविष्य माटे कंईक मागणी लईने निकळो तो। अरे तमाराथी न थाय एम तो ना पाडो भाई, नथी मळे एम। एना माटे अन्याय अत्याचार करवानी क्या जरूर हती? राष्ट्रद्रोह जेवा केस लगाड्या अने ए ज राष्ट्रद्रोहीओने तमे पाछा धारासभ्य बनाव्या छे। એટલે તમે સદંતર ખોટા છો। જો રાષ્ટ્રદ્રોહી હોય તો એને તમે ધારાસભ્ય શા માટે બનાવો છો? અને તમે ધારાસભ્ય બનાવો છો તો તમે ખોટા છો કે તે રાષ્ટ્રદ્રોહી નહોતા। એટલે મિત્રો આ લોકોને ખૂબ ઓળખવાની જરૂર છે। જ્યારે સમાજ ઉપર લાકડીઓ વરસતી હતી ત્યારે આ લોકો ઘરે બેહીને ટીવી જોતા હતા, રોકી શકે કેમ હતા? તારે તો આ ઊભું રાખી કેમ હતા? પણ મિત્રો આને પ્રયત્ન નથી કર્યા, માત્ર ને માત્ર સત્તાની ચાપલૂસી કરી છે। એટલે આજે પાટીદાર સમાજના આનો વિરોધ કરે છે ને વાત કરે કેશુ બાપાને ભાદરવાનો ભીંડો કહે। હમણાં સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક વાયરલ થયો વિડીયો, લેવા પટેલને ગોધરિયા કહે। નરેશભાઈ જેવા પટેલને, નરેશભાઈ જેવા વ્યક્તિને કાંઠે બેહીને સબસબિયા ના કરાય, ધૂપકો મારવો પડે। આ તમે ધૂપકો માર્યો, હું કાઢી લીધું? તમે ધૂપકો માર્યો ને ધડબડાટી બોલી અને લોકો રોડે સડ્યા। આજે માયકી માફી પણ તમને નથી જડતી। આ તમારે ધૂપકો મારવાનું પરિણામ। અને નરેશભાઈ જેવું વ્યક્તિત્વ આ પાટીદાર સમાજને कदाच ने हूँ एम कहूँ छूं कि आज पहलू मळ्युं छे कि आ नवा युगनी अंदर खोडलधाम जेवी संस्था ऊभी करी अने एनुं नेतृत्व करे छे। राजकारण करवा माटे नहीं, समाज माटे, समाजना लाभ माटे, समाजने एकत्रित करवा माटे। आज लेवा पटेल समाज एक दोरडे बंधाणो हतो मात्र खोडलधाम संस्थाना कारणे। એટલે તમે નરેશભાઈ વિશે પણ બોલ્યા છો। હું કોઈ લેવા કડવા પાટી કરવા માંગતો નથી, પણ જે તમારા બોલેલા શબ્દ છે એ હું વિસ્તારથી કહું છું કે તમારે હૃદયની અંદર તમારી અંદરની ભાવના જે બહાર આવી છે ને એ ભાવના વિશે કહું છું કે આજે ક્ષત્રિય સમાજને તમે જે ટિપ્પણી કરી છે તમારી એક અંદરની ભાવના બારી આવી છે। કોઈ પણ સમાજને કોઈ પણ રીતે કેવી રીતે તમારે કોઈ પણ પાડી દેવો વાત કરવાની તમારી પાસે એવી એક અદા છે। વાત કરે સોનિયા ગાંધીની, વાત કરે રાહુલ ગાંધીની, વાત કરે ટંકોરી વગાડવાની, ડંકા વગાડવાની, વગાડો ડંકા, જાઓ।
ડંકા વગર વાતો કરે તમારાથી ટંકોરી વાગે એમ નથી. વહેલી તકે દરેક મિત્રો વડીલોને વિનંતી છે કે 18 વર્ષને વિનંતી છે કે ક્ષત્રિય સમાજને સહકાર આપો. આ કોઈના થયા નથી. આ અમારા પાટીદાર સમાજના હોય ને અમારા ન થતા હોય તો બીજાના શું થાય? કારણ કે અમારી માથે વીતેલી છે, અમારા સમાજ માથે વીતી છે. ત્યારે આ સત્તામાં હતા, ધારે તો બધું કરી શકે એમ હતા, પણ મિત્રો નહીં, માત્ર ને માત્ર ને સરકારને સહકાર આપ્યો છે, સત્તાને સહકાર આપ્યો છે. એટલે દરેક મિત્રો વડીલોને વિનંતી છે કે આવા લોકોને ક્યારેય સહકાર આપવાનો ન હોય. સત્ય હોય એને સહકાર આપવાનો હોય. કોઈ સમાજની વાત નથી. આ વાત સત્ય અસત્યની છે. આ રાજવીઓની વાત છે, આ દરબારોની વાત છે, આ ક્ષત્રિય સમાજની વાત છે. 563 રાજવીઓ આ દેશને સમર્પણ કર્યા છે રજવાડા સરદાર પટેલના એક વસન ઉપર. આજે આપણે લીલા પીરા ફરતા હોય તો માત્ર ને માત્ર 563 રાજવીઓના કારણે. અને 563 રાજવીઓ આજે રાજા મટીને કાલે પ્રજા થવાની હિંમત રાખી છે. તમે માત્ર એક તમારું ઉમેદવારી પત્ર તો પાછું ખેંચી જુઓ તો પણ તમારો અહંકાર ગવાય છે. એમાં તમારું અહમ ગવાય છે. એ પણ તમારાથી નથી થતું. અને રાજાઓની વાત કરો છો, રાજપૂતિયાણીઓની વાત કરો છો, ક્ષત્રિય સમાજની એવી ખોટી રીતે બદનામ કરો છો. કોઈ પણ સમાજની બેન દીકરી 18 વર્ષ, નાનો સમાજ હોય મોટો સમાજ હોય, બેન દીકરી ગમે એની પૂજનીય હોય. એટલે દરેક માતાઓ બહેનોને પણ મારી વિનંતી છે કે આ કોઈના થયા નથી, થાય એની માત્ર ને માત્ર સત્તા ભૂખ્યા છે. પદ પ્રતિષ્ઠાને પૈસા માટે રાજકારણ કરે છે, કોઈ સમાજ માટે નથી કરતા. એટલે દરેકે જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને ક્ષત્રિય સમાજને 18 વર્ષને સહકાર આપવાની જરૂર છે. મારી વાત હારી લાગે ને તો આગળ વધારજો, હારી ને હાસી લાગે તો. અને દરેક સમાજના લોકો જાગૃત થજો. જય હિન્દ, જય ભારત. નમસ્કાર, હું લાભુભાઈ કાંતરોડિયા, પાટીદાર અગ્રણી. હાલની પરિસ્થિતિમાં રાજકોટ સીટના ઉમેદવાર માનનીય રૂપાલા સાહેબે જે નિવેદન આપ્યું એને સૌપ્રથમ વખોડી કાઢું છું. કોઈ સમાજની પ્રતિષ્ઠા કે આબરૂ ઉપર ઘા કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી. એમાંય જે લોકોએ આ દેશ માટે બલિદાન આપ્યા હોય, કોઈની રક્ષા કરવા માટે પાળિયા થયા હોય, એવા સમાજ માટે, એમની બહેનો માટે આવા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ ખૂબ નિંદનીય છે. પરંતુ ક્ષત્રિય સમાજની માંગ ખૂબ વ્યાજબી જ છે. માત્ર એક ઉમેદવાર બદલી નાખો, એમના પત્નીને ટિકિટ આપો, એમના ભાઈને ટિકિટ આપો તો એમને વાંધો નથી. એનો અર્થ કોઈ પાટીદાર સમાજ સામે કોઈ વાંધો નથી. પાટીદાર સમાજે પણ ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. ખોટા નિવેદનોમાં પડવાની જરૂર નથી. પરંતુ કોઈ દૂધે ધોયેલા નથી. આ જ નેતાઓ પાસના આંદોલન વખતે કેવા દાવ લેતા હતા, કેવી ખોટી ફરિયાદો કરાવતા હતા, કેવા નિર્દોષ લોકોને જેલમાં પૂરતા હતા, કેટલાની ભણતરની નોકરીની અપેક્ષાઓ પાણી ધૂળમાં મળી જતી હતી, ફાયરિંગ થયા, મર્ડર થયા, કોણે આદેશ કર્યો, કોણે ફાયરિંગ કર્યું, આજ સુધી પતો નથી. અને અમારા પાલીતાણાના ધારાસભ્ય મનસુખભાઈ માંડવિયાના ટેકેદારોએ તો પટેલ હોવા છતાં એવા શબ્દો જિલ્લા પંચાયતમાં બોલેલા છે મારા મોઢે, અને મારે ઝઘડો થયેલો છે કે પાટીદારો કટોરો લઈને ભીખ માગવા નીકળ્યા છે. તો આવું બોલનારા પાટીદારો કયા ખાનદાનના હતા? જો પાટીદારો માટે આંદોલન કરે ત્યારે તમે પક્ષાપક્ષીની રાજનીતિ કરવા માટે આટલા નિમ્ન સ્તરે વયા જતા હો તો એ પાટીદાર સહન કરે, ક્ષત્રિયો સહન ન કરે. એટલે ભાજપના મોવડી મંડળને પણ વિનંતી કરું છું, ગુજરાતમાં જે શાંતિ છે એ જળવાઈ રહે, કોઈ સમાજ વચ્ચે ઘર્ષણ ન થાય. અને રૂપાલા સાહેબના બચાવમાં પણ પાટીદાર સમાજે બિલકુલ રસ લઈને ઉતરવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ સમાજ સામેની લડાઈ નથી, વ્યક્તિ સામેની લડાઈ છે. અને ભૂલ કરી ભોગવે. સાંસદ બન્યા, મંત્રી બન્યા, રાજ્યમાં મંત્રી બન્યા, પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા, ભાજપે ઘણું જ આપ્યું છે. આટલું બધું મેળવવું હોય એણે એક ટિકિટ જતી કરી દેવી જોઈએ, દેશના, રાષ્ટ્રના અને સમાજના હિતમાં. વિશેષ સલાહ દેવામાં હું નાનો છું.
પણ ભાજપના મોવડી મંડળને વિનંતી કરું છું, આનો વહેલામાં વહેલી તકે અંત નહીં આવે તો ઘણી સીટમાં નુકસાન થશે. બસ એટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.